4 is division. Assalamualaikum, sir. Okay. Yes. Walaikum assalam. Okay. Today we will learn how to solve the word problem of division. Okay. So keep patience hearing. Somebody is coming. Okay. In last class, we have solved some problem regarding with division. But today we'll learn some word problem. How to solve the word problem. So boys. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Let's get started. Okay, I'm muting all of you. Sir, এটা কত নাম্বার পেজ? This is 57. 57. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, I'm muting all of you. Okay. So this is the fill in the blanks. Okay. Here and there is 3 problems. So I am solving one, then you solving one. Okay. First one is 69. The dividend is 69 and the divisor is 3 and gap. So 2 and what makes 8? Look at this problem. We know that the quotient and divisor is multiplied and it is put into in this portion. So we make 8 by multiplying with this gap, which makes 8 with multiplying this 4 into 2 equals to 8. So there should be 4 into 2 8 and 3 into 2 equals to 6. So the quotient is 2, the remainder is 1. This is the result. Okay, somebody want to say something? I'm going to you. Walaikum assalam, Saad. Thank you for practice. Okay, so this is the process how to find the boxes, how to solve the blank spaces. Okay, so I'm going to you. Do you understand this, boys? Do you understand this? Sir, I can't understand. Sir, which Sir, I page? can't understand. Now, I Shan. understand. Okay. Understand. Okay. Sir, which page? Okay. Also. 57. Okay. I'm repeating it. We makes 8 by 2. How 2 makes 8? Multiplying with 4. Multiplying with 4. So we have to put 4 in here. So 34 into 2. Quotient is always multiplied with the divisor. Okay. So it makes 68 and the remainder is 1. And the second one, 2, 1, then 29. I understand, sir. Walaikum salam. Okay. Keep silent. Understand. Understand. Okay. Okay, देखो. Next problem টাতে দেখো. Here the quotient is 2 and we have to make 28 by multiplying the quotient with this. So what makes 28 by multiplying with 2? It's Sir, 14. 14. Right answer. 14. Okay. So this gap is 14. Sir, 14 Okay. to 2 equal to 28. Yes. Yes. So here is a gap. This gap and this gap should be same number. So here is 14. So which makes 14? 14 into 1 makes 14. 14 into 1 makes 14. So the quotient should be 1. Quotient should be
1. And then the remainder is 3. So here should be 7. Here should be 7. Do you understand this, boys? 7. Yes, sir. Okay. So this is your turn to solve the number 3. Take this challenge. I'll give you 2 minutes. Try to solve it. Then I'll স্যার solve. 2 নম্বরে 29 ব্ল্যাঙ্ক বক্সটা পূরণ করা হয় নাই। Yes, yes. 29 এর পর There should be another 7. স্যার অ্যানসার কি কিভাবে বলবো আপনাকে? অ্যানসার বলা লাগবে না ফাহামি, তোমরা করবা, তারপর আমি করার পর আমারটার সাথে মিলাবা। স্যার আমি আপনাকে সব চ্যাটে লিখে দিলে হবে? চ্যাটে কিভাবে লিখবে এতগুলো বক্স? অ্যানসার শুধু কি লিখবা, চ্যাটে শুধু কোশ্চেন লিখবা, আনসারটা লিখবা। হ্যাঁ, কোশ্চেন লিখবা, অন্যগুলো লেখা লাগবে না। কোশ্চেন কত সেটা লিখতে পারলে আমি বুঝতে পারবো হইছে। হ্যাঁ, সবাই 3 নাম্বার সলভ করো, চ্যাট বক্সে কোশ্চেন লেখো, ভাগফল কত হইছে সেটা লেখো। কোশ্চেনটি তো স্যার আগেরটা যেটা আছে ওইটা করতে হবে না? ওইগুলো করবা, কিন্তু আমাকে উত্তর কোশ্চেন লিখলে আমি বুঝবো যে সবগুলো হইছে। হ্যাঁ, ওগুলো না করলে তো আর কোশ্চেন বের করতে পারবা না। ঠিক আছে, এতগুলো লিখবে কিভাবে, এইজন্য আর কি। তুমি খাতায় সবগুলোই করবা, কিন্তু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, পাঠিয়ে দিয়েছো। দেখেন চ্যাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর স্যার আমি মানে হচ্ছে টিক মার্ক দিয়ে হচ্ছে কি বুঝাই দিয়েছি, টিক মার্ক দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে। কে কি করেছো? সাদ করেছো, রাইট, থ্যাংক ইউ। হচ্ছে জায়ান করেছো, দেন ওকে ওকে, আরো ট্রাই করো। যারা করেছো হয়েছে, ইতিমধ্যে যারা পাঠিয়েছো। স্যার আমি করতেছি। আচ্ছা করো। ওকে, তাসিন হয়েছে, Sir, হয়েছে। আব্দুল্লাহ আল আরাফাত কোশ্চেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা অনেকেই করতেছো, আমি করে দিই, আমারটার সাথে মিলাবা। হ্যাঁ, আমারটার সাথে মিলালে বুঝতে পারবা যে কি হবে। দেখো এখানে হচ্ছে 3, কিন্তু এখানে হচ্ছে কত? 46। তো কাকে 46 করা যায়? 23 কে কাকে? 23 স্যার 23 into 2 is to 46। স্যার 23 স্যার। ওকে, সো দেখো এখানে কত আমরা জানি না, কিন্তু এখানে কত? 1। এখানে 1 মানে এখানে কত ছিল? sir, I send the question in chat box. ওকে, স্যার তাহলে স্যার Question 7 is থেকে 6 মাইনাস 20 দিলে স্যার 1 আসে। 7 থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওই চ্যাট বক্স দেখতেছি। হ্যাঁ, যারা করছো হইছে, তাহলে এখানে হবে 7। then we have 10, so 10 cannot be divided by 23, so we have to put 0 Yes sir, yes sir. to make a 0, and the remainder is 23 into 2 equal to say 46 47 তো হবে না? 47 তো হওয়ার কথা না? হ্যাঁ, বুঝি নাই। 23 into 2 হচ্ছে 46। 43 into 40 23 into 2 equal to say 46 হয়তো। হ্যাঁ 46 ই তো লেখা। 46 ই তো। উপরে হচ্ছে 47 উপরে হবে, কারণ 47, এখানে এজন্য হচ্ছে রিমাইন্ডার 1 আছে। আচ্ছা তোমরা কনফিউজ হয়ে গেছো, ডিভাইড দেন হচ্ছে 470, অ্যানসার দেখো 46 ই আছে। এখন কি বুঝেছো এটা? Yes sir. Yes sir. ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। হ্যাঁ, নেক্সট একটা So my ইম্পর্টেন্ট। answer is correct. ইয়েস ইয়েস, থ্যাংক ইউ। আমি দেখেছি যারা দিয়েছো তাদের ম্যাক্সিমামের আনসার কারেক্ট হয়েছে।
আমি দেখেছি বাবা, তোমাদের আনসার গুলো কারেক্ট হয়েছে, ম্যাক্সিমাম পেরেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। তোমরা কথা বলবা না, হ্যাঁ, নিচ থেকে সাইলেন্ট থাকো, প্রয়োজনে কথা বলবা। ওকে, সো হিয়ার ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। The quotient become 3. Quotient is 3. Remainder is 10. We divide a certain number by 34. Divisor is 34. What is the number? Number means the dividend. Number means the dividend. Dividend. Okay. Divide 10. স্যার এখানে যদি রিমাইন্ডার থাকে তাহলে কি রিমাইন্ডার লিখবো? Dividend বের করতে হবে। স্যার 112 হবে স্যার। আমি তোমাকে বলিনি বলে দিতে, হ্যাঁ, আমি সবার জন্য অঙ্কটা করব, যারা পারো তারা চুপ থাকো, ঠিক আছে? আমার ক্লাসে কিছু ছেলে আছে যারা পারে না, তাদের জন্য আমি অঙ্কটা করব। আমি জানি তোমরা অনেকেই পারো, হ্যাঁ, তাহলে একটু সাইলেন্ট থাকো আমি করার আগ পর্যন্ত। Here is a rule to find the dividend. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder, right? So here divisor is 34 because divided by 34. So we know the লিখবো, we know. Yes, we know this. And I know this formula. We know. Okay, we know. Then হচ্ছে কোশেন্ট কত? কোশেন্ট হয়েছে 2। আমরা কি শুনতে পাচ্ছ? Question 3. Question 3. Okay, question 3. Sir, question 3. Yes, 3. Okay. Plus 10. Plus 10. So here should be 102 plus 10. Sir, 102. Sir, 112. 112. Understand? Yes, sir. Okay. তাহলে কি আমি কি নেক্সট স্লাইডে যাব, নেক্সট পরবর্তী অঙ্কে যাব? Yes, sir. ওকে, এটা সবাই বুঝেছো? এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট সূত্র, এই সূত্র তোমার জানাই লাগবে, সবাই করবা। সবাই এই সূত্রটা পারো তো? স্যার সূত্রটা লিখে নাও, 1 মিনিট সময় সূত্রটা লিখে নাও। Sir, I have done. নয়েজ করতেছো আফিফ? Sir, I have finished this math. 11171 নয়েজ হচ্ছে তোমার দ্বারা, নয়েজ করা যাবে না। স্যার আমার মিউট করে রাখো। ওকে স্যার, মিউট করো। ওকে, সো সূত্রটা লিখেছো আমি, তাহলে স্যার বলো। যখন রিমাইন্ডার থাকবে না তখন জাস্ট হচ্ছে ডিভাইসর ইনটু কোশেন্ট করলেই হবে না? আমার কথা কি শোনা যায় স্যার? তোমার কথা শোনা যায়। যখন তোমার রিমাইন্ডার থাকবে না তখন এই দুইটা গুণ করলে হবে, অথবা রিমাইন্ডারের জায়গায় 0 লিখবা। কত লিখবা? 0। রিমাইন্ডারের জায়গায় কত লিখবা? 0। ঠিক আছে? রিমাইন্ডার নাই মানে রিমাইন্ডার কত আছে? 0 আছে, অথবা ওই দুইটা গুণ করলে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট। ওকে, দেয়ার বলো। স্যার এটা আমরা নিজে করব না, এটা আমি করাই দিই, এরপর এটা তোমরা করবা। হ্যাঁ, এটা আমি করি, প্রথম অঙ্ক তো, এটা আমি করি। There are 99 divided by 11 দিলেই তো স্যার এটা বার হয়ে যাচ্ছে, এটা তো সবচেয়ে সহজ একটা অঙ্ক। হ্যাঁ, সহজ অঙ্ক, But বাট the answer is 9, 10. Sir, the answer is 9. Sir, 9. স্যার অ্যানসার ইজ 9 স্যার, 9 স্যার, 9 স্যার মুখে বলা ওকে 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 ওকে। আচ্ছা, এটা সহজ তো। আচ্ছা, এটা তো সবাই বলেই ফেললা। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে একটু 2 মিনিট দাও, তাহলে খাতায় আমরা লিখে নিব। আচ্ছা ঠিক আছে, করো, তোমরাই করো। তোমরা যেটা পারবে না সেটা আমি করব। হ্যাঁ, ওকে। অনেকে চ্যাট বক্সে আমি দেখছি অনেকেই করেছো। ওকে, অনেকেই করেছো, আমরা সবগুলোই পারবো। ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে স্যার 3 নাম্বার স্লাইডে একটু যান। আচ্ছা, আমি পিছনের স্লাইডে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটার কথা বলতেছো? স্যার 3 নাম্বারের স্লাইডটায়। এটা? হ্যাঁ, বলো।
কোনো প্রবলেম আছে এখানে? না স্যার আমি তো তুলতে পারি নাই তো এর জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তুলে নাও। স্যার একটু 5 নাম্বারটা দেখবো প্রশ্ন। আচ্ছা ওরে 1 মিনিট সময় দেই, হ্যাঁ ও তুলে নিক। তুলেছো? ইয়েস স্যার। ওকে বয়, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, দেয়ার আর 99 চিলড্রেন, বুঝছো? এটা বইয়ের অঙ্কই, হ্যাঁ এটা তোমরা পারছো, সবাই বলছো 9। আচ্ছা এখানে আরেকটা আছে, ইউ ওয়ান্ট টু ডিভাইড 182 পোস্টকার্ড ইকুয়ালি অ্যামং 26 পিপল। স্যার এটার অ্যানসারও জানি। ওকে চুপ হ্যাঁ থাকো, এটাও জানি। চুপ থাকো, চুপ থাকো। How many postcards should you give each person? ওকে এটা তোমরা করো, যেহেতু তোমরা জানো সব পারো, চ্যাট বক্সে লিখবা, হ্যাঁ উত্তর চ্যাট বক্সে লিখো, চ্যাট বক্সে লিখো উত্তর। তো করে নাই। ওকে, রাশিদ রেজা হয়েছে, আহসানুজ্জামান হয়েছে, তারপরে করতে থাকো, 2 মিনিট সময়। ফাহিম শাহরিয়ার রাইট আনসার, আয়ুষ্মান রাইট আনসার, নূর মোহাম্মদ ইউ আর রং, নূর মোহাম্মদ ইউ আর রং। স্যার আমিও দিয়েছি স্যার, স্যার আমার তো পাননি। দেখেছি। রাশিদ রাইট, স্যার হয়েছে আহসানুজ্জামান রাইট, সাদিব রাইট, ওকে সাদ 6.7, ফাহিম শাহরিয়ার রাইট আনসার, সাদ 6.7 হবে কেন? এটা কত পেজে? আয়ুষ্মান 7 রাইট, নূর রং, আফিফ স্যার আমিও রাইট, শামস রাইট, ওকে দেন স্যার আমি ওটা আগেরটার অ্যানসার দিছি। ও তাহলে ঠিক আছে, সাদ রাইট, আসির রং, আসির জাওয়াদ রং, মোহাম্মদ আহনাফ রাইট, আরে নিজে বানাইছি নুরি রাইট, স্যার। জারিফ জুনেদ রাইট। ওকে ম্যাক্সিমাম পেরেছো। ওকে ছেলেরা আমি আর দেখলাম না, আমি নেক্সট আমারটা দেখেন। আমি সবারটাই ম্যাক্সিমাম পেরেছো তোমরা, ভালো ছেলে। নেক্সট, হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে এটা, দেয়ার আর 500 পেন্সিলস। স্যার আমি 6 নাম্বার পারতেছি না। 6 নাম্বার পারতেছো না? আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি বাবা, 6 করে দিচ্ছি, 6 করে দিচ্ছি, 26 7 হবে। 182 স্যার 7 7 7 into 6 equals to 42. 42 is 2, and then 7 into 2 equals to 14. 14 plus 4 equals to 22. ওয়ার্ড প্রবলেম করাইতে। জোট বলছি আমি তো পরে আবার 7 লিখেছি। Oh yes, okay 7 লিখলে আনসার ঠিক আছে। ওকে আমি খেয়াল করিনি। ওকে then there are 500 pencils, we putting 12 of them in each box. How many boxes do you need and how many pencils remain? We have 500 pencils and we have to, স্যার এটা কত চ্যাপ্টারে? same chapter 4. Okay, so we have to divide 500 by 12. এর আগে কোন স্টেটমেন্ট লিখবো না? এটা আমাদেরকে করতে দেন। হ্যাঁ তোমরাও করো, আমিও করি, অনেকে আবার যে পারে না এই জন্য। হ্যাঁ স্টেটমেন্ট লিখবে হচ্ছে, শামসুলাবিবকে চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিছে, স্যার একটু দেখবেন। স্যার করেন না। শামসুলাবিব চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিছে। আচ্ছা দেখতেছি বাবা, দেখতেছি। ওকে স্যার আমি আমি যে চ্যাট বক্সে যে উত্তরটা দিলাম না স্যার, ওটা হচ্ছে স্যার আগেরটা। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে স্যার আমি দিয়ে দিয়েছি এটার অ্যানসার। অনেকেরই হয়েছে হ্যাঁ দেখেছি। স্যার আমিও দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ দেখেছি বাবা। স্যার আমি ই মানে অ্যানসার বুঝাইছি স্যার, আর মানে রিমাইন্ডার বুঝাইছি। হ্যাঁ তুমি কিউ মানে আনসার কোশ্চেন বুঝাইছো। হ্যাঁ ওকে হয়েছে।
আচ্ছা তোমরা তো পারতেছই, হ্যাঁ, তো কেউ কি আসো এটা পারো না এরকম কেউ আসো? তারপর আমরা করি এটা, হ্যাঁ দেখো। নো স্যার। আচ্ছা কি তারপর করতে পারি না একটা অঙ্ক করে দিই। 8 নাম্বার এটা তো সবাই পেয়েছে। স্যার এটা আমি করতে পারতেছি না। আমি করে দিচ্ছি বাবা। ওকে 15 is 12 4 equals to 48. 48 48 Answer 41. and then 2 and then 0, which makes 20. 12 1 are 12 the remainder 8 and then 8. So the quotient is 41, remainder 8. Okay. Next, a wire of length 1716 meter is divided into 78 equal parts. What is the length of each part? আমরা কি স্যার ওয়াটার স্টেটমেন্ট লিখে দেবেন? statement Yes, statement কিভাবে লিখবে আমি লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার এটা একটু কনফিউজিং, অঙ্ক তো ইজি কিন্তু স্টেটমেন্ট গুলো এইজন্য তো আমি বলতেছিলাম আমি করে দেই, তোমরা বলতেছো করা লাগবে না। আচ্ছা এটা আমি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ এটা যেহেতু বড়। ওকে স্যার সামসলাবিসে করে দেখাইছে, একটু দেখবেন। ওরে বাবা দেখবো স্যার আমার আফিকুল ক্লাসের নবীর সময় নামও করে দেখাইছে স্যার। হ্যাঁ আমি দেখি চ্যাট বক্সে যখন চ্যাটটা আসে এটা আমার কাছে নোটিফিকেশন আসে, হ্যাঁ। তো তোমরা একটু সাইলেন্ট থাকো, আমি অঙ্কটা করি, আমার ক্লাসের সময়ও আর বেশি নাই, 15 মিনিট আছে। ওকে ফোন আসছে কার? আমি মিউট করে দিচ্ছি তোমাদেরকে, মিউট করো। আমি তোমাদের সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। ওকে সি $78 parts of where, হাতের লেখাটা একটু বুঝি নাও বাবারা, হ্যাঁ ড্রয়িং করতেছি তো। is or are equals to 1716 meter. Then one part, each part means one part, each part means one part, one part of where are equals to 1716 by or divided by 78 meter. So রাফে আমরা কি করতে হবে, অঙ্কটা করতে হবে। 78 and 1718. Here 78 into 2 should be 6 and 7 14 15 156. 156, then 1. Okay. We can solve this division. 6 because here should be 5 and here should be 1 and 8. Okay. Then 1
6. This is 6. 1716. 1716. So then here is another 2, which makes 156. So the quotient is 22. There is no remainder, equals to 22 meters. Understand? Boys, I'm coming to you. Do you understand this? Okay. So boys, চ্যাট বক্সে একটু দেখো না। ওকে চ্যাট বক্সে অনেক চ্যাট আসছে 65 চ্যাট ম্যাক্সিমাম পেরেছো আমি দেখতেছি দেখো সবাই পেরেছো 22 22 22 22 একদম সবারটা হয়েছে ওকে আমি লেট লিখছিলাম এটা 6 হবে ওকে এটাও বলছো অনেকে কয়টা আসছে স্যার চ্যাটে 65 কিন্তু স্যার আমাদের ক্লাসে তো 65 একজনে দুইবার লেখছে একজনে একাধিক লেখছে কেউ আমার কাছে দুইবার লেখছে কেউ লেখছে স্যার মানে স্যার হচ্ছে স্যার আমার হচ্ছে স্যার যে নাম্বার লিখেছি সেই নাম্বারটা ভুল হয়েছিল স্যার এজন্য হচ্ছে আমি পরে ঠিক করেছিলাম আমি ভুলে 68 লিখে ফেলছিলাম এটা অনেকে লিখছে যে স্যার 6 হবে এজন্য বেশি হইছে ওকে তোমরা অনেক ভালো ওই আমি না স্যার আমি তো হচ্ছে আপনার কোন আগে করেছিলাম ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার আমি প্রথমে স্যার 27 লিখছি স্যার ওটা ভুল হয়েছে তারপর দেখছি স্যার 22 হবে স্যার তাই 22 পাঠাই দিছি আচ্ছা ওকে ওকে বয়স তোমরা সবাই পারছো আর আমি তো করেই দিলাম তাই না এখন ক্লাসে কে আসতেছে নতুন করে মুনতাসির খান তোমাদের ক্লাসের এটা স্যার রোহান স্যার তাহমিদ তাহমিদ ও সাদাব কি তোমাদের ক্লাসে স্যার ও আমাদের ক্লাসে স্যার ইয়েস স্যার নো স্যার ওকে আচ্ছা ওকে তোর ক্লাস 3 তে ঢুকে গেছিল আচ্ছা ওকে নেক্সট আমিও প্রথমে 3 তে ঢুকে গেছিলাম পরে দেখি আমাদের গ্রুপে ক্লাস 3 এর জিতে স্যারের ম্যাথ করতেছিলাম ওকে স্যার স্যারের ম্যাথেই ছিলাম ওকে কিপ সাইলেন্ট খুঁজেই পাই না কিপ সাইলেন্ট এটা সবাই করতে পারবা এটা করে দেব আমি নাকি তোমরা করবে অনেকে মনে হয় করেছো অলরেডি 85 and then 2295 ওকে অনেকে করেছো ওকে ওকে রাশিদ শামস লাবিব অনেকেই করেছো অনেকেই ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ 27 ওকে আচ্ছা তোমরা করতে পারতেছো আর ওয়ার্ডটাকে লিখতে পারবা ওয়ার্ডটা আমি বলে দিচ্ছি the price of 85 kg rice is 2295 টাকা ওয়ার্ডটা হবে এরকম the price of তোমরা সবাই করতে পারছো 85 kg rice equal to 2295 অনেকে বলতেছো ওয়ার্ড কিভাবে লিখবা সাজাতে পারো না টাকা ওকে দেন the price of 1 kg rice equals to 2295 by 85 equals to তোমরা যেটা করছো চ্যাট বক্সে অনেকেই বলেছো 27 ওকে ওকে অনেকেই করেছো আমি নাম বলতে গেলে সবার নামই চলে আসবে হ্যাঁ তোমরা সবাই ভালো ছেলে তারপরে ওয়ার্ড করতে পারছো ওকে 27 ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার যাদের 27 হয়েছে তাদের হয়েছে ওকে আমি তোমাদের কাছে ফিরতেছি তোমরা কি ওয়ার্ডটা কিভাবে সাজাতে হয় বুঝেছো ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার ওয়ার্ড সাজানোতে আর কোনো প্রবলেম নাই তো সাজানো সোজা সোজা স্যার নো স্যার ওকে নেক্সট আওয়ার লাস্ট প্রবলেম স্যার অ্যানসার হলো যে yes 27 লাস্ট আমি প্রবলেম স্যার অ্যানসার 27 আসছে
ওকে, এই প্রবলেমটা করো তো। স্যার এটা তো স্যার রিমাইন্ডার। হোক না, যা হবে তাই তো, ট্রাই করো, 2 মিনিট সময়, তারপর আমি আবার করে দেবো এটা। আর দরকার নেই। পরীক্ষায় কিন্তু ওয়ার্ড লিখতে হবে বাবা, স্যার ওয়ার্ড পরীক্ষায় কিন্তু ওয়ার্ড সহ লিখতে হবে, ওয়ার্ড সহ প্র্যাকটিস করবা। আমি যা করছি ওয়ার্ড সহ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু। ওকে, এটাতে রিমাইন্ডার থাকবে। স্যার আপনি এটার স্যার, ওয়ার্ড লিখে না। আমি পাঠিয়েছি স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার পাঠিয়েছি। ওকে, আমি ওয়ার্ডটা লিখে দিই, অনেকে ওয়ার্ড লিখতে বলছে। হ্যাঁ, আমি এটার ওয়ার্ডটা লিখে দিই। স্যার উত্তর বলেছেন স্যার, বলেন ঠিক হইছে নাকি? আচ্ছা, উত্তরগুলো বলতেছি ঠিক হয়েছে কিনা। ওকে স্যার দাঁড়ান আমি একটু পাঠিয়ে নেই, লিখতেছি। স্যার একটু দাঁড়ান। ওকে, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। অনেকের আবার রিমাইন্ডার ঠিক হয় নাই, কারো কারো রিমাইন্ডার ভুল হইছে, একজনের রিমাইন্ডার ভুল হইছে, আফিফের রিমাইন্ডার ভুল মনে হয়। রিমাইন্ডার ফেলা মানে বুঝতে। ওকে, রিমাইন্ডারটা অনেকের এলোমেলো হচ্ছে, তবে কোশ্চেন ঠিক আছে। স্যার রিমাইন্ডার স্যার 20 হবে না? আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ওকে, আমার মনে হইতেছে 20 করে দিবেন। করে দিচ্ছি। Sir, we have only 4 minutes in hand. ওকে, আচ্ছা দেখো, রিমাইন্ডার হবে 40, 20 না 40। ক্লিয়ার? ইস ভাবছিলাম 40। হ্যাঁ ওকে, স্যার আমি 40 জায়গায় 4 লিখে ফেলছিলাম ভুল করে স্যার, Okay, জিরো okay. ট্যাপ করতে পারি নাই একটু আচ্ছা, ঠিক ওয়ার্ড আছে, বুঝতে পেরেছি। স্যার Okay. ফাস্ট টাইপিং। কারণ অনেক কম টাইম আছে। ওকে হ্যাঁ মাত্র 6 মিনিট। কিছুক্ষণ পরে কেটে যাবে। ওকে, আমি করে দিচ্ছি, দেখো ওয়ার্ডটা লিখে দিচ্ছি। স্যার রিমাইন্ডার হচ্ছে 40। I'm going to make garland of 98. Okay, 98 garlands আর 98 বিট। 98 beats. এটা 20 হবে স্যার। no going to make some garlands with okay needs স্যার এটা বিটস হবে স্যার। 98 বিটস হবে স্যার। 98 বিটে স্যার এটা স্যার এখানে বলছে তো স্যার ইউ হ্যাভ Sir, beads হবে। 2784 Sir, beats মানে স্যার পুঁতি, আর স্যার গার্ল্যান্ড মানে স্যার মালা। স্যার মালা। beats মানে পুঁতি। আমি বলি, আমি যেটা করতেছি এটা সঠিক আছে, চুপ করে শুধু আমারটা দেখো, লেখো, ঠিক আছে? আমি যেভাবে করতেছি 2784 beats. ওকে, আর ওয়ান গার্ল্যান্ডস, একটা মালা বানাতে কত স্যার এই লাইনগুলো তো অন্য ওয়ার্ড লিখলে হবে। হবে, লিখলেই হবে। ওয়ান গার্ল্যান্ড নিডস ইকুয়ালস টু 2 7 8 4 রিমাইন্ডার 40 হবে না? রিমাইন্ডার 40 হবে না? তাহলে রিমাইন্ডার দিতে হবে না এটাতে, স্যার এইখানে যে রিমাইন্ডার প্রশ্নে চাই না। হ্যাঁ বলো। স্যার এইখানে যে স্যার হাউ মেনি গার্লস ক্যান ইউ মেক উইথ देम আপনি তো স্যার শোনো নিচের কথা, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে। হাউ মেনি গার্ল্যান্ডস, ওয়ান, একটা গার্ল্যান্ডস বানাতে একটা স্যার কথা বলি। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে স্যার 1 হবে হ্যাঁ এটা তো ওয়ানই। না স্যার 98 গার্ল্যান্ড ইকুয়াল টু স্যার 1 স্যার বিটস আর স্যার এরকম হবে না? না আমি যেটা লিখেছি ঠিক আছে। বিটস মানে হচ্ছে পুঁথি আর গার্ল্যান্ডস মানে হচ্ছে মালা। মালাতে একটা মালাতে অনেকগুলো পুঁথি থাকে। স্যার অঙ্কটা করে দিবেন। হ্যাঁ অঙ্কটা স্যার ওই যে দেখেন, and you are going to make some garland with 98 of them. জানেন চুপ থাক, সময় যাইতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো
এটার ভাগ করলে উত্তর হয় হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে 28 আর রিমাইন্ডার হচ্ছে কত? রিমাইন্ডার 40। তাহলে দেখো স্যার অ্যানসার তো বিটস এর না, অ্যানসার তো গার্ল্যান্ডস এর চাইছে। আসলে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ জি উত্তর স্যার। হবে 28, অ্যানসার হবে 28। এখানে কথাটা ভুল আছে, প্রশ্নের মধ্যে একটু ভুল আছে, বুঝছো? প্রশ্ন ভুল আছে। 40 তো হওয়ার কথা না স্যার, আপনি একটু করবেন আচ্ছা, অঙ্কটা। আমি অঙ্কটা করতেছি। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি মুছে দিচ্ছি। স্যার আর 1 মিনিটের মতো আছে। আচ্ছা, স্যার 1 মিনিটে টাইম করে শেষ দিচ্ছি। হলে কি আমরা জয়েন করব? আচ্ছা আমি 1 মিনিটের মধ্যে করে হয়ে দিচ্ছি, যাবে। তোমরা চুপ থাকো। স্যার এইচডব্লিউ আছে আজকে? এইচডব্লিউ হচ্ছে এই পুরো চ্যাপ্টার এইচডব্লিউ, বুঝছো? ওয়ার্ড প্রবলেম সবগুলো এইচডব্লিউ, ঠিক আছে? স্যার এসডব্লিউ নাকি এইচপি? এইচডব্লিউ স্যার আমরা তো আপনার সাথে করেই ফেললাম। করে ফেললে এটাই আবার ছবি তুলে দেখাবা কোথায় করছো। কম বলো, সাথে একটু করতে দাও, না হলে টাইমটা চলে যাবে। স্যার আর মাত্র 2 মিনিট। হুম স্যার আর 30 সেকেন্ড। তুমি কোথায় পাঠাবো? হুম আচ্ছা দেখো, এখানে হবে 6, দেন হচ্ছে তোমার 9 দুগুণে 18, একে 19, 196, দেন হচ্ছে 2। স্যার আমার 20 বাইর হয়েছিল। হুম তুই বেশি কথা বলছ না দেন হচ্ছে আবার বলো। স্যার আমাকে একবার স্যার 1 থেকে 10 পর্যন্ত একটু দেখাই দিন না স্যার। আমি স্যার মানে স্যার কোনো কোশ্চেন তুলি শুধু আনসার। আরে বইয়ে আছে, এগুলো বইয়ে আছে, বোকা ছেলে। এগুলো বইয়ে আছে স্যার, আপনি করে দেন, আপনি করে দেন। ওকে ওকে, এখানে হবে স্যার 4। 4। স্যার দেখো স্যার 8 দিয়ে স্যার যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে স্যার 100 বেশি বলো। একটু বলে একটু তো বলো ভাই। এখানে হয় বলে সামসাবি যখন লিখতে থাকে বলে ভাই সব বইতে আছে স্যার, শুধু এখন বুঝাই দিচ্ছি। এই অঙ্ক আপনি একটু আবার করবেন? 7, আরে 8, ভালো লাগে না তাই। 4। এই 7, 8, 4 এর মধ্যে তুমি যদি বিয়োগ করো কত হবে? 0, 0, দেন 8 = 12, 4, দেন 7 + 1 8।